आयतुल्ला खामनाई के कंपाउंड नूं भी निशाना बनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई महफूज थां ते मुंतकिल। ईरान विच दिफाई तनसीबात हमलियां दियां भी इतलात ने। इसराइली हमले विच ईरानी इंटैलीजेंस हैडक्वार्टर्स नूं निशाना बनाया गया। ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग थां नूं भी निशाना बनाया गया है। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम के दफ्तर ते भी हमला। इसराइल ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट नूं भी निशाना बनाया। इसराइल दिफाई एहलकार दा आखना है कि ईरान ते ऑपरेशन का मनसूबा कई महीने पहले बनाया गया सी। इस हवाले नाल गल करांगे, साडे नाल मौजूद ने अजमल सत्तार मलिक, सीनियर तजजियाकार ने, उन्हां नाल गल करांगे। जी अजमल साहब, तुहाडे कोल इस हवाले नाल की अपडेट ने? जी अपडेट यही चल रही है, जी लेटेस्ट अपडेट यही आ रही है कि शायद इसराइल ने अपना ईरान ने भी इसराइल के उत्ते कोई अटैक किया है, मिसाइल अटैक जिहदी की तवक्का भी की जा रही थी। चूंकि जिस वेले इसराइल ने अमरीका दे नाल, अमरीका की मदद के नाल अचानक इन्हां दे उत्ते हमला कर दिता है ते ईरान तो बड़ी देर तक कही जा रहा है कि असीं साडे ते अगर अटैक किया गया तो असीं भी तुहाडा ਉਹਦਾ भरपूर तरीके नाल जवाब देंगे और उन्हों का जवाब देना बनता भी सी। जाहिर है क्योंकि एक तरफ तो इन्हों की डायलॉग का जिक्र चल रहा सी कि अगर तुम देखो तो कल ही जड़ा अमरीकी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने मीडिया नाल गल करदियां कहा है कि जी साडे ईरान नाल गुफ्तगू चल रही है और असी बड़े होपफुल हाँ कि वो गुफ्तगू जड़ी है वो मुस्बत होएगी। तो कल उन्होंने गल यह चल रही सी, अज सुबह उन्होंने मतलब हमला कर दिता ये ईरान ते। ये बिल्कुल बड़ी अचंभे वाली गल है कि मतलब ये दूसरी दफा होया है। मजे की गल है कि दूसरी दफा होया है कि अमरीका ने एक किस्म का एक ब्लफ किया है कि एक तरफ मुज़ाकरात की गल करते हैं ईरान के नाल और दूसरी तरफ उन्होंने हमला करता। पिछली दफा भी जरा इन्होंने अटैक किया उस तो एक दिन पहले तक गुफ्तगू चल रही थी, मुज़ाकरात चल रहे सन और बड़े सारे जी बड़ा क्लीयर कट सही गल हो रही है, गल जड़ी है वो हल की तरफ जा रही है। तो अगले दिन ही उन्होंने हमला कर दिता और एरकी भी इन्होंने फिर वही काम किया कि कल तक वो कह रहे सन कि जी बिल्कुल साडे मामला जड़े ने वो हल होने जा रहे हैं। ईरान वालों बकायदा पेशकश की गई कि असी जड़े साडे, क्योंकि इन्हों ज्यादातर जड़ा खदशा सी वो इन्हों दे जड़े तवील फासले वाले मिसाइल ने उन्हों दे उत्ते इन्हों दी रिजर्वेशन सन अमरीका दी ते इसराइल दी। ईरान ने उत्थे तक भी कहता कि असी उन्हों दी जिहड़ी रेंज है 2000 किलोमीटर की असी उन्होंने थोड़ा इन्ना रिड्यूस कर देने और होर भी सारिया चीज़ां वो मनन तैयार सन। कल तक बड़े अच्छे सारे होपफुल सन सारे लोग ते, लेकिन अज सडनली इन्होंने फिर हमला कर दिता उहदे ते जिदी वजह नाल ना सिर्फ बल्कि ईरान दे उत्ते बल्कि पूरे खिते दे वास्ते बड़ी अजमल साहब ये जो मामला हुण चल रहा है इलाके ते की असरात पैणगे? इस तो पिछले दिहाड़े भी तुहानूं पता है कि पाकिस्तान ते अफगानिस्तान के दरमियान भी इस तरह दी झड़पां जिहड़ियां ने वो जारी ने ते हुण ईरान ते इजराइल के दरमियान ये झड़पां शुरू हो गई ने ते जिहड़े खिते ते की असरात पैणगे इहदे? जी बिल्कुल ये खिते वास्ते बहुत ही डेंजरस जिहड़े ने इहदे असरात हो सकते हैं। मतलब चूंकि एक तरफ तुसी देखो ना पाकिस्तान दे ते अफगानिस्तान दे मामला जिहड़े सन वो इंतहाई कशीदा होंदे जा रहे सन। अफगानिस्तान वालों जिहड़ी मुसलसल दहशतगर्दी का मुजाहरा हो रहा सी पाकिस्तान दे विच, खास तौर पे पाकिस्तान दी फोर्सिस दे उत्ते, पाकिस्तान दे सिविलियंस दे उत्ते, ते पाकिस्तान नूं भी मजबूरन उहदा जवाब देना पिया। पाकिस्तान बड़ी देर तो इन्हां नूं कहना चला आ रहा सी कि यार तुसी मतलब तुसी अपने मामलात नूं सही करो, जिहड़े तुहाडे अंदर उत्थे दहशतगर्द मौजूद ने तुसी उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई करो ते उन्हां दे मामलात नूं ठीक करो। ते एक तरफ पाकिस्तान नूं मजबूरन मतलब इस पासे आना पिया कि इन्हां नूं उन्हां दा जवाब देना पिया और बड़ा भरपूर तरीके नाल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान नूं उहदा जवाब दिता। दूसरी तरफ सडनली यह चीज़ शुरू हो जाती है तो ये नो डाउट कि ये साडे पूरे इलाके वास्ते इंतहाई डेंजरस चीज़ है। खास तौर पर तुसी देखो ना कि जिन्हों ने हमला किया इसराइल ने ते अमरीका ने मिल के और जिहड़े ममालक दे इन्होंने अड्डे इस्तेमाल किए ने वो हुण उन्हां दे भी मुस्तकबिल के बारे च भी एक थोड़े ने शकूको शुबात आ गए
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾਈ ਜੰਗ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ। ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ, ईरान ने भी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ईरान ਨੇ ਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ईरान ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸਰਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਫਾਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੀ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਖਸੂਸ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਔਰ ਰੂਸ ਦੇ ਬੜੇ ਸਟੇਕਸ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੰਗ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸਰਾਤ ਮੁਰਤਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣਾ। ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਮਸਾਲਿਹਤ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਸਾਲਿਹਤ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਾਹਦ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਾਲਿਹਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਅਗਰ ਇਹ ਤਵਾਲਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸਰਾਤ ਮੁਰਤਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਦ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ईरान ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾਨ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਮੁਰਤਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਲਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਇਸਲਾਮੀ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਕੋ, ਵਰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਬ ਅਮਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਈ ਹਦੂਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹਿਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕੀ ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ?
देखो मैं वही तो गुजारिश कर रहा ना कि जी एक इलाके जंग की सूरत खुदा ना खासा इख्तियार ना कर जाए। इस वास्ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਮਾਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਦ ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਸ ਲਈ ਇਸਲਾਮੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਸਰਾਈਲ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੈਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਜ਼ਰਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਦੌਰਾ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ, ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਸਰਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਕਤ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿਰੀ ਬੇੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1/3 ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ, ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕਦਮ। जी बहुत शुक्रिया अजमल सत्तार सी ने तजिया कर सानू अपडेट कर रहे सन। नासरीन, ईरान ने इसराइल, बहरीन, UAE ते कतर की तरफ भी बैलिस्टिक मिसाइल जोड़े ने फायर कर दिते ने।